सत श्री अकाल मित्रों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून ते अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारे विद्यार्थी ते मेरे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਟੇ, ਅੱਜ 31 अक्तूबर जिहड़ी है इतिहासिक दृष्टि नाल एक विशेष मिति भी है। वैसे अज 31 अक्तूबर नूं इस साल महर्षि वाल्मीकि जयंती भी असी मना रहे हाँ। धरती के उत्ते सब तो पहला महाकाव्य जिहड़ा रचिया रामायण, वो महर्षि वाल्मीकि ने रचिया सी। धरती के उत्ते सब तो पहली जिहड़ी कविता किसी के मुख चो उच्चारण हुई सी, वो महर्षि वाल्मीकि सन। सो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम महर्षि वाल्मीकि जी नूं। ते गल अज जिहड़ी मैं करन जा रहा हाँ वो है अज राष्ट्रीय एकता दिवस की। अज 31 अक्तूबर नूं राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस का संबंध जिहड़ा है वो साडे देश की एकता ते अखंडता दे नाल है। इस तो पहले कि मैं गल जिस विशेष इतिहासिक शख्सियत की करा, उस तो पहले मैं एक छोटी जी घटना आप जी दे नाल साझी कर रहा हाँ कि बचपन दे विच किसी क्लास दे विच मैनूं फस्ट या सैकेंड पोजीशन ते आउण ते एक छोटी जी पुस्तक मिली सीगी पढ़न वास्ते। कहानियां दी किताब सी, प्रेरणादायक कहानियां सन। उन्हां दे विचों एक कहानी जिहड़ी सीगी मैनूं हाली भी याद है कि कोई बहुत नामी वकील सन। वो जिस व्यक्ति दे लई वो मुकदमा लड़ रहे सन, वो व्यक्ति जिहड़ा सीगा उसनूं पक्के तौर ते फांसी हो जानी सी, पर वकील साहब दी जिहड़ी पत्नी सी वो बीमार सी बहुत ज़्यादा। वो अपनी पत्नी दे कोल सन ते जदों उन्हां नूं पता लगा कि कल मुकदमे की तारीख है तो उन्हां दी पत्नी ने उन्हां नूं कहा कि सब तो पहले अपना फर्ज निभाओ। वो बेकसूर जिहड़ा है उसकी जान बचानी सब तो पहला तुहाडा धर्म बनता है। सो वकील साहब अपने मुकदमा लड़न लई आंदे ने। जद वो बहस कर रहे ने अपने जिस व्यक्ति के लिए मुकदमा लड़ रहे ने बेकसूर सीगा, ते एक उन्होंने तार मिलता है। हाली वो बोल रहे ने, बहस कर रहे ने, अदालत के विच उन्होंने एक तार पकड़ाया जाता, टैलीग्राम। वो उन्होंने पढ़ते हैं, पढ़ के जेब के विच पा लेंदे ने। मुकदमा जिहड़ा है वो खत्म हुंदा है। वो दोषी जिहड़ा सीगा वो फांसी की सज़ा तो बच जाता है, बरी हो जाता है। वकील साहब नूं पुछया जाता है कि तुहानूं एक टैलीग्राम मिलिया सीगा, वो किस परपज़ दे नाल सीगा? ते वकील साहब कहते हैं कि मेरी पत्नी की डैथ हो गई है, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। तो लोग हैरान होंदे ने कि तुसी इन्नी वड्डी जिहड़ी घटना है कि तुहाडे काम दे उत्ते या जदों तुसी बहस कर रहे सी उहदे उत्ते तुहाडा कोई असर नहीं, उस गल का कोई असर नहीं होया। तो उन्होंने कहा कि फर्ज सब तो वड्डी चीज़ है, जिहड़ा जिन्ने जाना सी वो चला गया। मैनूं दुख है, मेरा जीवन साथी इस दुनिया में नहीं रहा, पर मेरे जीवन साथी की इच्छा सी कि यह जिहड़ा बेकसूर है इसकी जान बचनी चाहिए है। सो गल जिस व्यक्ति की मैं करन जा रहा हाँ, लौह पुरुष। लौह पुरुष कौन होंदे हन? लौह पुरुष वो होंदे हन जिहड़े जिन्हां दे विचार ही जिहड़े ने वो पक्के इरादियां वाले नहीं होंदे, बल्कि प्रैक्टिकली भी उसनूं इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी है उहदी करदे ने। उन्हां नूं लागू करवाउण विच उन्हां एक जुरत हुंदी है। उन्हां लोकां दे विच अजिहे लोग जिहड़े ने वो लौह पुरुष बनदे ने। इतिहास ਦੀਆਂ किताबां खोलीए तो लौह पुरुष ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड हिस्टरी ਵਿੱਚ एक बहुत बड़ा नाम आंदा है बिस्मार्क ਦਾ। बिस्मार्क वो लीडर सी जर्मनी ਦਾ जिसने कि यूनीफिकेशन ऑफ जर्मनी कीता सीगा। पर जिस लौह पुरुष की गल मैं करन जा रहा हाँ उन्हां दा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिहड़े ने वो एक बहुत उच्ची ते सुच्ची शख्सियत ने। तुहानूं जान के हैरानी होएगी कि अज जिस एकता अते अखंडता वाले भारत दे विच जिस विच अनेकां जातियां अनेकां धर्म जिहड़े ने वो वसदे ने, उस नूं इकट्ठियां करन दा काम जिहड़ा सीगा वो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने कीता सीगा। अंग्रेज़ां ने, फिरंगियां ने भारत दे विच 190 साल राज किया। 1757 प्लासी की लड़ाई, 1947 भारत की आज़ादी। जेकर असी इस समय नूं देखीए तो टोटल 190 ईयर्स बनते हैं, 190 साल बनते हैं। हुण गल यह हुंदी है कि जद 190 साल अंग्रेज़ां ने राज किया तो जद असी आज़ादी के कगार उत्ते सां, जद असी आज़ादी प्राप्त करने वाले सां, तो अंग्रेज़ां ने एक बहुत वड्डी चाल खेडी। वो चाल जिहड़ी है
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ 190 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਜੇਕਰ 8, 10, 15, 20 ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੰਬਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 2 ਸਟੇਟਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1875 ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਵੇਰ ਬਾਈ, ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਾਡਵਾ ਦੇਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਾਵਰੇ ਬਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਗਭਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ 15 ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 2 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15 ਦਸੰਬਰ 1950 15 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 76ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਸਮਾਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 39 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 39 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਿਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 562 ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਸਟੇਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਹ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।